नमस्कार जय जगन्नाथ। चलते आज ओडिया क्वेश्चन एमआईएल ओडिया क्वेश्चन आलोचना करवा जहाँकि ओटीटी पेपर 2 रे आपणकर आसीथिला। चलते क्वेश्चन गुड़िक शीघ्र आलोचना करवा। आपण मैंने जदि आम चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना आज ही लाइक कमेंट शेयर करूँ। चलते आलोचना करवा। आपणकर पेपर 2 क्वेश्चन 31 नंबर ओडिया क्वेश्चन आसूची केउं वाक्यर विशेषण विशेषण पदर प्रयोग होइछि। ए भल बही गुड़िक पिलाए आग्रह पढ़ती। बी भंगा छताटी नहीं अजा बजार को गले। सी कैलाश बाबू भारी भल मनीष। डी उड़ंता चढ़ईर फरक किए गणिची। देखु सबुथिरे आपणकर खाली विशेषण अच्छी जमीती आपणकर उड़ंता चढ़ई से भली आपणकर भल बही भंगा छता किंतु सी रे देखंतु अच्छी भारी पुणी भल। कैलाश बाबू भारी भल मनीष तेणु भारी हूँ गोटे विशेषण भल हूँ गोटे विशेषण तेणु एकाकालीन दुईट विशेषण लगी विशेषण विशेषण तेणु ऑप्शन सी हूँ आपणकर राइट उत्तर। से भली 32 नंबर केउं शब्द रे उत उपसर्ग प्रयोग करा जायछि। ए हला उत्तप्त उपवन उपग्रह उपेक्षा। देखंतु उत युक्त तप्त होउछि उत्तप्त जहाँकि ऑप्शन ए रे आपणकर उत उपसर्ग लागिछि। से भली 33 नंबर देखंतु केउंटी प्रसन्न शब्दर विपरीत वर्धक शब्द। दुखित दुख विषण्ण प्रशस्त तेणु प्रसन्न होउछि विषण्ण। ऑप्शन सी होउछि आपणकर राइट आंसर। से भली केउंटी शुद्ध रूप पौरोहित्य 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 देखंतु चारोटी अछि तेणु ऑप्शन बी होउछि आपणकर ठीक उत्तर पौरोहित्य। से भली 35 नंबर देखंतु शिशुटीर जो विषय आग्रह अच्छी से कहीं सुजोग देवा उचित। ऑप्शन देछि समस्त दक्षता वृद्धि पाइब भल पिला खराब पिला जना पड़िबो आग्रही थिबा विषय विषय खूब उन्नति करिवार संभावना सृष्टि हेबो स्कूल रु नहीं आसी बाड़ी बगीचा बा अन्य काम रे लगाई हेबो। तो आपणकर देखंतु ऑप्शन सीट होउछि ठीक उत्तर आग्रही थिबा विषय रे खूब उन्नति करिवार संभावना सृष्टि हेबो। से भली पिलाटी को तार प्रदर्शन रे प्रशंसा करा जिबा आवश्यक कारण से निजको गर्वित मन करिवो से निजको सांग मान ठारू अलग मन करिवो बापा माँ कर प्रशंसा कले भल लागिवो। डी हेउछि तार निज कार्य प्रति सुदृढ़ प्रत्यय सृष्टि हेबो एवं समाज को प्रतिष्ठा करि परिवो। तेणु ऑप्शन डी हेउछि आपणकर राइट आंसर। वर्तमान आमे बी सेट आलोचना करुचे तेणु बी सेट रो साहित्य देखंतु पैराग्राफ रु आसुची तेणु 37 नंबरटा देखंतु समस्त पिलांकर पाठपढ़ा संपर्क रे काहेकि आलोचना करबा उचित। पिलार पाठपढ़ा प्रति आग्रह वृद्धि पाइब पिलामानक सह मिलमिशि समस्ते पढ़िबे पाठ विषय रे पितामातांक सह कथा होई परिबे एहा नकले पिला हीनमना होई जिवे। ठीक उत्तर होउछि आपणकर पिलांकर पाठपढ़ा प्रति आग्रह सृष्टि पाइब वृद्धि पाइब। ऑप्शन एट होउछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली बड़ माने पिलांकर स्कूल अनुभूति को धैर्य सहकारे काहेकि शुणिबा आवश्यक। या द्वारा पिला माने पढ़ार मन देबे पिलाटीर समग्र चरित्र आकलन करा जाय परिबो पिलाटी पढ़िबो कि न पढ़िबो जना पड़िबो पिलाटी खेलिबो कि नहीं जना पड़िबो। ऑप्शन देखंतु पिलाटी समग्र चरित्र आकलन करा जाय परिबो। ऑप्शन बी टी होउछि ठीक उत्तर। से भली केउंटी जुग्म शब्द ए होउछि आपणकर पाठशाठ गीत नाच बाड़ी बगीचा कथबार्ता तेणु ठीक उत्तर होउछि देखंतु कथबार्ता होउछि आपणकर अपोजिट गीत नाच। से भली आपणकर पाठशाठ भी आपणकर गोटे विपरीत धर्मी किंतु बाड़ी बगीचा होउछि गोटे आपणकर जुग्म शब्द तेणु ऑप्शन बी टी होउछि ठीक उत्तर। से भली 40 नंबर देखंतु बहुभाषी परिस्थिति रे भाषार पठन क्षेत्र रे विद्यार्थी निम्न प्रदत्त केउं समस्या रे पढ़िबार संभावना थाए। पाठ्यपुस्तक अभाव हेतु पढ़ी पारंती नहीं शब्द भंडार सीमित थिबारु निर्भुल वाक्य रचना करि पारंती नहीं विद्यालय रे दूर रे थिबा पढ़ी पारंती नहीं शिक्षक अभाव पढ़िबारु वंचित हुअंती। तेणु ऑप्शन देखंतु आपणकर शब्द भंडार सीमित थिबारु से निर्भुल वाक्य रचना करि पारंती नहीं तेणु बहुभाषी परिस्थिति रे आपणकर शब्द भंडार सीमित रखा जायथिबारु से माने वाक्य रचना करि पारंती नहीं। ऑप्शन बी टी होउछि ठीक उत्तर। से भली देखंतु 41 नंबर अनौपचारिक पत्र क्या कहुए ए हेउछि बार्धक्य
ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ବିଡ଼ିଓ ନିକଟକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ର। ବି ହେଉଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ର। ସି ହେଉଛି ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ବଳିତ ପତ୍ର। ଡି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ପାଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଔପଚାରିକ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସାଙ୍ଗସାଥି ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପତ୍ର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି କବିତା ପଠନର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଦୁର୍ଲୋକ ଭରଇ ଦୀପ୍ତ ମୟୂଖ ଭୁଲକେ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ବିଶ୍ୱଜଗତ ତୀର୍ଥ ସେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିଲୋକେ ଭରଇ ଦୀପ୍ତ ମୟୂଖ ଭୁଲକେ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ଦେଉଛି। ବିଶ୍ୱଜଗତ ତୀର୍ଥ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ। ରାଜନନ୍ଦନ ଆଖି ଆଗେ ଦେଖି ଜଗତର ଭରା ବେଦନା। ଗୋଟିଏ ରାଜନନ୍ଦନ ରାଜପୁତ୍ର, ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଘର ସଂସାର ବନ୍ଧନ କାଟି ବୁରି ନେଲା ନବ ସାଧନା। ବୁଦ୍ଧିତ ତରୁ ତଳେ ଲଭିଲା ଜୀବନ ଅବିନଶ୍ୱର ସୁଧ। ବିଶ୍ୱଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା ମହାକାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ରାଜପୁତ୍ର, ଯିଏକି ବେଦନା ଦେଖି ସଂସାର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଭରିଦେଲା ମହାଜୀବନର ସ୍ପର୍ଶ ବିଶ୍ୱଜଗତ ତୀର୍ଥ ସେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ 42 ନମ୍ବର, ମୋ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଛି? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ ନବସାଧନା ଭରା ବେଦନା। ତେଣୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭରଇ ଦୀପ୍ତ ଭୁଲକ ଶାନ୍ତି ହର୍ଷ, ଶାନ୍ତିର ହର୍ଷ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 43 ନମ୍ବର କବିତାରେ ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ରାଜର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ ଦେଲା ସୁଧୋଧନ, ବିରେ ଦେଲା ଗୌତମ, ସିରେ ଦେଲା କଣ୍ଡିନ୍ୟ, ଡି ହେଲା ମହାମନା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଗୌତମଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନନ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 44 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଅବିନଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଅବିନଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହା ନଶ୍ୱର, ଯାହା ନିରନ୍ତର, ଯାହା ଅଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ଅର୍ଥ ଅବିନଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି ଭାରତବର୍ଷକୁ କବି ପୁଣ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଭାରତ ଲୋକେ କେବେ ପାପ କରନ୍ତିନି, ଏ ଦେଶର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ହୁଏ। ସି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଡି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ପର୍ଶରେ ମାଟିରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ 45 ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି 46 ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଆଲୋକ କିଏ ଦେଖାଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଯଶ, ଉପଗୁପ୍ତ, ଭୀଷ୍ମ, ବୁଦ୍ଧ। ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ପସନ୍ଦ କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ପାଇବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଦେବା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ପାଇବା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 48 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦରେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠି ଜୋର ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଆର୍ଦ୍ଧିକ୍ୟ, ବି ଦେଇଛି ଭୂଷଣ, ସି ଦେଇଛି ସଦୃଶ, ଡି ଦେଇଛି ଅଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଧିକ୍ୟ। ସେହିଭଳି 49 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରର ଭାଷା ଓ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା କିଛି ଶିଖି
କିଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବି ହେଉଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅର୍ଥ କରାଇବା। ସି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାଇ ବୁଝାଇବା। ଡି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେହି ଭାଷାରେ କିଛି କଥା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 50 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନା ଲିଖନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଦୃଶ୍ୟ, ବର୍ଷାରେ ଛତା ଧରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ, ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ବନ୍ୟାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଏକ ବର୍ଷା ଋତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଫଟୋ ଦେଖାଇବା କିମ୍ବା ଝଡ଼ ତୋଫାନର ଆମଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖାଇବା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଛତା ଧରି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ଦେଖାଇ ପାରିବା, ବନ୍ୟାରେ ଗାଈଗୋରୁ ଭାସି ଦେଖାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ବର୍ଷା ଋତୁର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 51 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ଅଟେ? ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ନୀଳଶୈଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ନୀଳଶୈଳ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 52 ନମ୍ବର, ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଠନ ଦରକାର? ଏରେ ଦେଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବିରେ ଦେଲା ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ସିରେ ଦେଲା ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ସି ହେଲା ସରଳ ପଠନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ପଠନରେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସରଳ ପଠନରେ ନିଜେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ହେଉଛି ବହୁତ ପାଠ ପଠନ, ଯଦି ଅଧିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବେ, ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଭଳି ପଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିକି ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 53 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ମୌଖିକ ଆଧାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏ ହେଲା କଥୋପକଥନ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ, କଥୋପକଥନ ଏକ ମୌଖିକ ଧାରା, ଆବୃତ୍ତି ଏକ ମୌଖିକ ଧାରା, ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଖିକ ଧାରା। କିନ୍ତୁ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସହଜରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 54 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ଅଙ୍ଗୁର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ, ଆଇନବୀ ଆଉ ଅମିନ ସବୁ ବୈଦେଶିକ, କିନ୍ତୁ ଅଳିଆଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦେଶଜ। 54 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 55 ନମ୍ବର, ସରଳ ଯୌଗିକ ବା ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ବିସ୍ମୟସୂଚକ, କମା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟସୂଚକ ତ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ, କମା ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳରେ ଶେଷରେ ଦିଆଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 56 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷର ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ ବୁଲାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତାକ୍ଷର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଳନା ହେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ବି ହେବନି, ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ମଧ୍ୟ ହେବନି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖି ଲେଖିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 57, ରଘୁ ଓ ରାଘବ, ଏଠାରେ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଏ ହେଉଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ବି ହେଉଛି କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ, ସି ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ଡି ହେଉଛି ଭାବ ଅର୍ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଏହା ହେଉନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧ ବି କାଥିରେ ନାହିଁ, କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ ବି ନାହିଁ, ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ରଘୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଭଳି 58 ହେଉଛି, କେଉଁଟି ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ଏକ ଏକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ମେଦିନୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଅବନୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବିଭା ବସୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଭାସ୍କରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭାନୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
ସେହିଭଳି 59 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମନ୍ୱୟ, ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ରବୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବା ଦକ୍ଷତା ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ପ୍ରବୀଣତା କୁହାଯାଏ, ଯେକୌଣସି କୃତି ବିଷୟରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କୁହାଯାଏ, ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ମଝିରେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ବା ସମାପ୍ତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 59 ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି 60 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପୂରଣ କର ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିବ ସେହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯିବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ।